ओम शांति 8 जानुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे केबे हेले मिथ्या अहंकार रे आस नाही एही रथर मध्य पूरा पूरा सम्मान रख। केबे हेले मिथ्या अहंकार रे आस नाही एही रथर मध्य पूरा पूरा सम्मान रख। प्रश्न तुम मानक मध्यरे पद्मा पदम भाग्यशाली किए एवं दुर्भाग्यशाली किए? तुम मानक मध्यरे पद्मा पदम भाग्यशाली किए एवं दुर्भाग्यशाली किए? उत्तर जाहांकर चाली चलन देवता तुल्य जेउ माने समस्तंकु सुख देउछंती सेही माने ही पद्मा पदम भाग्यशाली एवं जेउ माने फेल होई जिवे सेमानंकु कुहा जीव दुर्भाग्यशाली। केही केही तो महान दुर्भाग्यशाली होई समस्तंकु दुख देई चली थांती, सुख देवा जानी ही नाहंती। बाबा कहउछंती पिला माने निजर भल भाबरे जत्न नियो, समस्तंकु सुख दियो एवं योग्य हुओ। शांति आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती तुमे माने एही पाठशाला रे बसी उच्च पद पाउछ, मनरे जानुछ आमे बहुत उच्चरु उच्च स्वर्गर पद पाउछु। एपरी संतान मानकु तो बहुत खुशी हेबा दरकार। जदियो समस्तंकर निश्चय थिबो किंतु समस्ते तो एका परी होई परिबे नाही। नंबर तो प्रथमरु शेष पर्यंत रहिछि ना, परीक्षा रे मध्य प्रथमरु शेष नंबर पर्यंत रहि थांती, केही फेल केही पास मध्य होई थांती। तेबे समस्ते निज मन को पचार, बाबा मते एते उच्च करूछंती मु केते योग्य होईछि? अमुक ठारु भल होईछि ना कम? एहा हेउछि पाठ पढ़ा। देखा जाए जदि केही कौनसी विषय रे दुर्बल थांती तेबे से तळकु चली जाई थांती। श्रेणीर मॉनिटर होइथिले मध्य कौनसी विषय रे जदि दुर्बल थिबे तेबे से तळकु खसी जिबे। क्वचित केही केही वृत्ति पाई थांती, सेहीपरि एहा मध्य स्कूल अटे। तुमे माने जानिछ जे आमे माने समस्ते पाठ पढ़ुछु। एथिरे प्रथम कथा हेउछि पवित्रता। पवित्र हेबा पाई बाबांकु डाकिछ ना। जदि दृष्टि विकारी रहुथिबो तेबे निजे अनुभव करुथिबे। बाबांकु लेखुछंती बाबा मु एही विषय रे दुर्बल अछि। विद्यार्थीर बुद्धि रे एकथा निश्चित रही थाए मु अमुक विषय रे बहुत दुर्बल। केही एपरि मध्य भाबंती जे मु फेल होई जिबी। एथिरे प्रथम नंबर रे विषय हेउछि पवित्रता। बहुत लेखुछंती बाबा मु हारी गली। तेबे तांकु कोन कुहा जीव? तांको मन रे आसुछि एबे मु आ ऊपर को चढ़ी परिबी नाही। तुमे माने पवित्र दुनियार स्थापना करूछ, एहा तुमर लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। बाबा कहउछंती पिला माने मते मने पकाओ एवं पवित्र हुओ, तेबे जाई एही लक्ष्मी नारायण को वंश को जाई परिबो। शिक्षक तो जानी पारुथिबे जे ये उच्च पद पाई पारिबो ना नाही। से हेउछंती परम शिक्षक। एही दादा मध्य स्कूल रे पाठ पढ़िछंती ना। केही छात्र जदि खराब काम करिले तेबे शिक्षकों को दंड देबाकू पड़ी थाए। आगरु बहुत कठोर दंड दिया जाउथिला, एबे दंड कम होई जाइछि, तेणु छात्र माने अधिक बिगिड़ी जाउछंती। आजिकाली छात्र माने केते हंगामा करूछंती। छात्र मानकु न्यू ब्लड बुली कुहा जाउछि ना। सेमाने देख कोन करूछंती, निया लगाई निजर जवानी देखाउछंती। एहा हेउछि आसुरी दुनिया। जवान छात्र माने बहुत खराब होई जाउछंती। सेमानकर दृष्टि बहुत विकारी होई जाइछि। देखिबाकू तो बहुत भल जणा पड़ुछंती। जेपरि कुहा जाए ईश्वरंक आदि अंत जानी हेबो नाही, सेहीपरि तांकर मध्य अंत जानी हेबो नाही जे ये केउ प्रकारर मनुष्य। हाँ, ज्ञान विषय रे बुद्धिरु जणा जाए जे ये किपरि पढ़ुछंती, एहांकर चलणी किपरि। केही तो एपरि कथावार्ता करूछंती जेपरि मुखरु फूल बाहारुछि, केही तो पुणी पत्थर बाहर करिबा भली कथा कहउछंती। देखिबाकू बहुत भल, पॉइंट्स आदि लेखुछंती किंतु बुद्धि पत्थर। बाहरर शो बहुत रहिछि। माया मध्य बहुत शक्तिशाली
ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଶୁଣନ୍ତି, ନିଜକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାନ୍ତି, ପୁଣି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସେନାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥାଏ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ହଣ୍ଟର ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମର ବାବା, ବାବା କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି ଆଇନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ତ ସୁଖଦାତା, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚାଲି ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ନା, ଯେପରି ଦେବତାମାନଙ୍କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସନ୍ତାନ ପଦ୍ମାପଦମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କୁହାଯିବ ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ହୋଇ ଚାଲିବ। କେହି କେହି ମହାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଚଳଣି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଇଏ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦେବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେବାର ଅଛି। ଲୁହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ବିଚରାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି, କାଲି ପୁଣି ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ କାଲି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ଆଜି ଗୁଲାମ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ବିଚିତ୍ର ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହା କଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା 5000 ବର୍ଷର ସଠିକ୍ ବୃକ୍ଷ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବେହଦ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ବୃକ୍ଷପତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୀଜ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଫଳ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବାହାରୁଛି। ଏହା ପୁଣି ବିଚିତ୍ର ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ବୀଜ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ମୋ ଠାରେ ମିଶିଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରେ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ବାହାରିଲା ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ସାକ୍ଷାତକାର ତ ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ମହିମା ନାହିଁ। ମହିମା କେବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ଯଦି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଉଛି। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍, ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ହୋଇଗଲ? ସତ୍ୟଯୁଗରେ କିଏ ଥିଲେ? ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥିଲ। ରାଜା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ଥିଲେ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ।
ତୁମେ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ପରେ ହେବ। ଯିଏ ପାସ୍ ହୋଇଥି ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ କୁହାଯିବ। ବାବା ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ କୁର୍ବାନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଆତ୍ମା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶେଷ ନମ୍ବରର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ରଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ତ ଲୌକିକ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗାଳି ଖାଇ ନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେତେ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମାୟା କିପରି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାୟା କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ କାମ ଚିତାରେ ବସି କଳା କୋଇଲା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଭଳି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ବେଶ୍ୟାଳୟ। କେତେ ଥର କାମଚିତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବେ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହିଁ ପତିତ କରିଦେଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା କ୍ରିମିନାଲ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ହେଲେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୂରଦାସଙ୍କର କାହାଣୀ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏକ କାହାଣୀ, ତଥାପି ବାବା ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର। କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ତୁମେ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ଧ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ତ ଗୁପ୍ତ। ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତୋଫାନ ଭିତରେ ଅଛ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ତୋଫାନ ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବ ତୁମର ବୃକ୍ଷ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନାମାଚାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବୃକ୍ଷ ତ ବଢ଼ୁଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବିନାଶ ହେଲେ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବେ। ଜାଣିଯିବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲ। କାହାକୁ ଆଖି ଦେଖାଅ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧର ଭୂତ ଆସିଲେ ଚେହେରା ହିଁ ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଚେହେରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଠ ଦେଖିବ। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ମିରୁଆ ମୌତ ମଲ୍ଲୁକା ଶିକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ସର୍ବନାଶ ତ ଆଉ କାହାର ପୌଷ ମାସ। ପଛକୁ ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେବେ ତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ନା, ମୁଁ ଏପରି କରିଲି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ରଖିବ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯିଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥବା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସ୍ଥାପନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ତ ଏବେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅସୁର ଇତ୍ୟାଦି ରହିବେ ନାହିଁ।
ଏସବୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କଥା। ଏଠାରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ କର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକାର ନିମନ୍ତେ କେତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ଦେବତା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଭଗବାନ ବାଚ କାମକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତ ଜିତ ହେବ। ଯଦି ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା ତେବେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ରହିବା? ପୁଣି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ ନା। ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ଦେଉଛି। ମାୟା ଅବଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରାଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମାୟା ଏପରି ଖାମଖିଆଲି କରିଦେଉଛି, ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦେଉଛି। ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ରାଜଧାନୀରେ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି କାରଣ ଥିବ ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମରିଗଲ। ମାୟା ଏକଦମ ୱର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କ୍ରୋଧରେ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ଆଖି ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କ୍ରୋଧରେ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ଆଖି ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ସର୍ବଦା ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ସର୍ବଦା ଅଟଳ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଭବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଏତେ ଅଟଳ ରହିଥାଉ ଯାହାକୁ କେହି ବି ଏହାକୁ ଟଳମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଧାରରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତି ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାକି କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସହଜ ମାର୍ଗର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ପରବଶ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମଜା ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହିଛି। ନିଆରା ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ନିଜର ସଂସ୍କାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି, କରିବାକୁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ସ୍ଥିତି।
ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ସ୍ଥିତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। କେବେ ବି ଏଭଳି କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।